بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ہمارے پولیٹیکل ماحول، سیاسی ماحول سے متعلق ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کی ملاقاتیں بڑی تیزی سے جاری ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ ماحول ایسا نظر آ رہا ہے جیسے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عام طور پہ متحدہ اپوزیشن نے جو تاثر دیا ہے کہ امپائر نیوٹرل ہو چکا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان چونکہ جب سے کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کی تمنا ہی ہمیشہ نیوٹرل امپائر کی رہی ہے. لیکن سیاست کا جو امپائر ہوتا ہے اس کا نیوٹرل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب وہ نیوٹرل ہو جائے تو یقینی طور پہ پھر حکومتیں جو ہیں وہ آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا جو ہم سیاست میں نیوٹرل امپائر کی جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس میں اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ امپائر نیوٹرل تو نہیں ہوتا، البتہ حکومت سے ہٹ کے کسی اور کے سر پہ اس کا ہاتھ چلا جاتا ہے. جیسا کہ پچھلے دنوں میں آپ نے یہ بحث بھی دیکھی کہ حکومت کی طرف سے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ امپائر کا ہاتھ جو ہے وہ حکومت کے سر پہ ہے، لیکن دوسری طرف متحدہ اپوزیشن کی طرف سے یہ بڑا شور ڈالا گیا کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ اٹھ چکا ہے. تو ناظرین، آج جو وزیر اعظم کی ایک تقریب تھی وہاں پہ مونس لائی جو ابھرتے ہوئے سیاستدان ہیں گجرات کے چودھری برادران کے، تو انہوں نے جو اظہار خیال فرمایا وہ ذرا سن لیں، چونکہ چودھری برادران کی جو اہمیت ہے موجودہ سینیریو میں وہ بہت اہمیت اختیار کر چکی ہے. مونس لائی نے جو گفتگو کی وہ ذرا سن لیں. ایک سر میری آپ سے گزارش ہے، آج کل یہ سیاسی ماحول کچھ عجیب سا بنا ہوا ہے، پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ تماشا چل رہا ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی لوگ ہیں ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا، کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی، جو سمجھنے والی ہے سر، وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں. جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں گھبرانا نہیں. اور ناظرین، پھر اس کے بعد جب وزیر اعظم آئے، اگرچہ انہوں نے ڈیمز کے حوالے سے بات بھی کی، لیکن انہوں نے پھر اینڈ پہ آ کے جب آخر میں اپنی تقریر کے حوالے سے پھر مونس لائی کا حوالہ دیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ تحریک انصاف کی تربیت جو ہے وہ پچھلے 22 سال میں جو ان کی جد و جہد ہے جو وہ کیسی کر چکے ہیں. یہ وزیر اعظم کا ذرا موقف سن لیں. مونس، آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو گھبرانا نہیں چاہیے میٹنگ سے. دیکھیں، تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے، 25 سال میں انہوں نے ایسے ایسے مشکل وقت دیکھیں گے تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں. لیکن جو گھبرائے ہوئے ہیں نا، ان کو اب چودھری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا. چودھری صاحب، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وہ پولیٹیشین شاید ہی کسی کے پاس وہ سکلز ہوں پولیٹکس کے جو چودھری شجاعت کے پاس ہے. اور لیکن ان کو یاد آ جانا ہے ایک دم کہ ان کی صحت کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ گھبرائے ہوئے ہیں. جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ آج کل 20 سال پرانی اپنے جو ورکرز کی، اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فوتگیاں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل، ان کو یاد آ گئی ہیں. تو اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. ہمارا اس وقت آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے. جی ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مسلم لیگ کاف سے وہ کافی نالاں نظر آتی تھی اور ان سے ملنے سے گریزاں بھی رہتی تھی. لیکن اب چونکہ اہمیت جو ہے وہ چودھری برادران کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے میاں شہباز شریف جو ہے وہ پھولوں کا گلدستہ لے کر چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے بھی گئے، اور وہاں پہ سیاسی معاملات پہ بھی بات چیت ہوئی. لیکن مونس لائی نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. اور اس سے پہلے چودھری شجاعت حسین سے زرداری صاحب ملنے کے لیے گئے تھے، اور اس کے بعد بھی ناتھ ہاؤس سے جو بیان آیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا 5 سال کا معاہدہ موجودہ حکومت کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم عمران خان کے ساتھ ہی ہیں. اور ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس کے پس پردہ محرکات کیا ہوں گے. جیسا کہ ابھی بظاہر ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے ناظرین، چونکہ زرداری صاحب بھی اور مسلم لیگ نون نے ملاقاتوں کا سلسلہ جو تیز کیا ہوا ہے، اس پہ چودھری فواد حسین جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے تبصرہ کیا ہے، وہ بھی ذرا سن لیں.
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ 14-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਏ। ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ कहते हैं, तो उसी पंजाबी जाने ना कि सदके और थानेदार थे जिन्हें माँ तो याद करा। तो नाज़रीन, चौधरी फवाद हुसैन ने जो कहा, ये कुछ अर्सा पहले जब जनाब इमरान खान साहब 3 साल पहले धरना दिए हुए थे पार्लियामेंट के सामने, ये उस दौर की बात है जब चौधरी एतजाज़ अहसन ने पार्लियामेंट में ये वाक़या सुनाया था कि सदके उस थानेदार तो जिन्हें माँ याद करवा दी थी। बुनियादी तौर पे उस वक़्त चूँकि मियाँ नवाज शरीफ पार्लियामेंट में नहीं आते थे, लेकिन धरने की वजह से उन्हें पार्लियामेंट का सहारा लेना पड़ा था, इसलिए चौधरी एतजाज़ हुसैन ने वो सारा वाक़या सुना के यहाँ पे कंक्लूजन किया था कि सदके थानेदार दे जिन्हें माँ याद करवा दी थी। और अब चौधरी फवाद हुसैन ने, यानी दो चौधरियों ने एक ही जुमला इस्तेमाल किया है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि सदके उस थानेदार दें जिन्हें माँ याद करवा दी थी। यानी चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून को चौधरी शुजात के दरबार पे जाना पड़ा है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से। नाजरीन, जो कहा जा रहा है कि ये तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी, लेकिन इसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जैसा कि आम तौर पे तासर है कि मकाम फैज़ जो है वो इस्लामाबाद से तब्दील हो चुका है और मकाम फैज़ का जो हालिया मकाम है वो पेशावर है, लेकिन पेशावर में होते हुए मकाम फैज़ जो है वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकता जो यहाँ पे इस्लामाबाद में होते हुए दिखा सकते थे। और मुत्तहिदा अपोजिशन का असल जो है वो मौक़िफ़ ही ये है कि चूँकि एस्टेब्लिशमेंट हमारी न्यूट्रल हो चुकी है, लिहाजा अब मुमकिन नहीं है। और वैसे भी ये कहा जा रहा है, इस्लामाबाद में ये ख़बर आम है कि IMF से मुतल्लक हमारे मुक़्तदर हलकों ने जो तरामीम मंजूर करवाना थी वो करवा ली हैं। और आपके लिए ये हैरानगी होनी चाहिए कि अगरचे मुत्तहिदा अपोजिशन का सेनेट में अक्सरियत है उनके पास, इसके बावजूद हुकूमत के जो पेश करदा बिल थे वो मंजूर हो गए। लेकिन जो मंजूर हुए वो इस तरीके से हुए कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी जैसा कायदे अवान भी उस दिन गैर हाज़िर हो गया और अपोजिशन के ज़्यादातर सेनेटर्स को गैर हाज़िर रख के ये बिल मंजूर करवाए गए। तो अब जब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये जब भी मार्च में आए या अप्रैल में आए ये तहरीक अदम-ए-एतमाद आएगी, तो उसकी कामयाबी का सेहरा जो है वो अंपायर के सारी होगा। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग काफ जो है वो वज़ीर आज़म के साथ ही रहे, MQM भी साथ रहे और बाब वाले भी वज़ीर आज़म के साथ ही रहें, तो इसके बावजूद अगर अंपायर ने इशारा कर दिया तो PTI के अपने ही 8-10 अरकान अगर वोट डालने ना आए तो बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। और यही उम्मीद है मुस्लिम लीग नून को, यही उम्मीद है आसिफ अली जरदारी को और जनाब मौलाना फजलुर रहमान जो कि बीमार भी हैं लेकिन उनका चेहरा काफ़ी खिलता जा रहा है, वो बहुत पूरे उम्मीद दिखाई देते हैं। माजी में मौलाना फजलुर रहमान जिन कोताहियों की वजह से आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ से गिला करते नजर आते थे, अब वो कहते हैं कि सियासत में ऐसा होता रहता है और एक वक्त होता है कि जब आपने कारी वार करना होता है। तो मौलाना फजलुर रहमान का भी ख्याल है कि अब कारी वार का वक्त आ चुका है। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद की ये खबरें हैं कि अगर अंपायर न्यूट्रल है, जैसा कि नज़र भी आ रहा है कि अंपायर न्यूट्रल है, और आपको नाज़रीन मैं ये भी बता दूं कि अंपायर ने चेयरमैन नैब जो हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनको भी कह दिया है कि अब आपने ना सिर्फ मेरिट पे केस बनाने हैं बल्कि गिरफ्तारियां भी सिर्फ मेरिट पे करनी है। यानी जो किरदार नैब के पास था सियासी मनूवरिंग का, वो भी छीन लिया गया है। और मुझे पूरा यकीन है क्योंकि बावसूख ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि अंपायर ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को भी गैर जानबदार रहने का हुक्म दे दिया है। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में अगर ये सूरत हाल जारी रहती है तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाएगी। और जहाँ तक ये मामला है कि चौधरी बरादरान या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बकिया जो 1.5 साल की मुद्दत है उसके लिए इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा नया वज़ीर आज़म जो भी आएगा वो फौरी तौर पे आके असम्बली डिज़ाल्व कर देगा और मुल्क में नए इलेक्शन होंगे। और ज़्यादातर लोगों का ख्याल यही है कि ईद उल फितर के बाद अवाम जो है वो वोट डालती हुई नज़र आएगी। तो नाज़रीन, ये चूँकि इस्लामाबाद में तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से फैली हुई ख़बरें जिनसे आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी था और सियासतदानों की मुलाकातों में दिन ब दिन तेज़ी आती जा रही है, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की भी आँख जो है वो लाल होती दिखाई आपको देती है। और वज़ीर आज़म अगरचे घबराएं या ना घबराएं, जिस तरीके से हमारी आवाम है महंगाई के बावजूद चीखती चलाती है लेकिन घबराती नहीं है, रात को रोटी खा के ही सोती है। इसी तरह हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो बेशक कहते रहें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वज़ीर आज़म साहब को भी पता है कि हमारी कौमी असम्बली और सेनेट से बिल किस तरीके से पास होते हैं, तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होती है या नहीं। हमारे जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक सिजरानी, उनके खिलाफ जो अदम-ए-एतमाद की तहरीक आई थी वो वज़ीर आज़म ने अपनी आंखों से देखा वो कैसे नाकाम हुई थी। और अहम तरीन सवाल यही होगा कि क्या वज़ीर आज़म के खिलाफ अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद आई
تو وہ قوت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی جس نے صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنایا. آنے والے کچھ دنوں میں یہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.